ओम शांति 29 मार्च 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 25 अक्टोबर 2009 मुरलीर सारांश। सर्वसंपत्ति रे भरपूर होई निजर चेहरा एवं चाली चलन द्वारा अलौकिकतार साक्षात्कार कराओ। सर्वसंपत्ति रे भरपूर होई निजर चेहरा एवं चाली चलन द्वारा अलौकिकतार साक्षात्कार कराओ। आजी सर्वसंपत्तिर दाता निजर संपत्तिर मालिक पिला मानकु देखुछंती। प्रत्येक संतान सर्वसंपत्ति रे संपन्न अर्थात भरपूर अटे। काहींकि ना बाबा सबु पिलांकु एका भली एका समय रे ही सर्वसंपत्ति देइछंती। तेणु बापदादा निजर बालक हिसाब रे मालिक पिलामानंक सहित मिसिबा पाई आसिछंती। पिलामानंकर डाकरा सुनी पिलामानंकर स्नेह रे टाणी होई पहुँची जाइछंती। एमिति तो संपत्ति बहुत रहिछि, किंतु सबुठारु प्रथम संपत्ति हेला ज्ञान धन। जेउ ज्ञान धन द्वारा मालामाल होई जाइछ एवं महादानी होई अन्यमानंको मध्य बांटी चलीछ। जेउ ज्ञान रूपक संपत्ति द्वारा भिन्न भिन्न बंधन रे छंदी होइथिबा आत्मा सबु बंधनरु मुक्त होई जाइछि। तुमे माने बंधन युक्तरु बंधन मुक्त होई जाइछ। एहा सहित जोग अर्थात स्मृति रूपक संपत्ति जहा द्वारा अनेक गुड़िए शक्ति प्राप्त करिछ। सेहिपरि धारणा द्वारा सर्वगुणर अनुभूति अर्थात संपत्ति मिलिछि। एहा सहित धारणार शक्ति आधार रे समस्तंकर स्नेहर शक्ति, समस्तंकर प्रिय हेबा एवं नियारा हेबार शक्ति रूपक संपत्ति प्राप्ति करिछ एवं समस्तंकर स्नेह रूपक संपत्तिर अनुभव करिछ। ता सहित समस्त ब्राह्मण मानक संबंध द्वारा अपार खुशीर संपत्तिर अनुभव करिछ। किंतु एही समस्त संपत्ति गुड़िक भितरे जो विशेष संपत्तिटी रहिछि ताहा हेला संगम जुगर समय रूपक संपत्ति। जो आत्मा को समयर महत्व जना अछि सेमाने सर्वदा अनेक प्राप्ति गुड़िकर मालिक होई जाउछंती। काहींकि ना संगम जुगर समय बहुत छोट, किंतु प्राप्ति गुड़िक समय तुलना रे बहुत अधिक। संगम जुगर सबुठारु श्रेष्ठरु श्रेष्ठ प्राप्ति हेला स्वयं भगवान पिता रूपरे, शिक्षक रूपरे एवं सद्गुरु रूपरे प्राप्त हेउछंती। एही संगम जुगर छुटिया जन्म रे 21 जन्मर प्राप्ति हेउछि, जेउथिरे तन मन धन जन सबुगुड़िक प्राप्त हेउछि एवं ग्यारेंटी रहिछि जे पूरा 21 जन्म पाई, अधा नुहि कि चौथे नुहि, पूरा 21 जन्मर ग्यारेंटी। तेबे सबुठारु अधिक महत्वपूर्ण हेला संगम जुगर गोटिए गोटिए सेकेंड अनेक वर्ष सहित समान अटे। एबे कुह सर्वसंपत्ति रे संपन्न तो अटना सेथिपाई बापदादा सबुबेले समय को स्मरण कराई देउछंती। केही केही पिला भाबुछंती गोटिए दुईटी मिनिट जदि अन्य किछि कथा भाबिदेली तेबे मात्र 2 मिनिट तो कथा ना, किंतु समयर महत्व अनुसारे ताहा 2 मिनिट नुहे, 2 मास मध्य नुहे, किंतु 2 वर्ष सहित समान अटे। एतिकी महत्वपूर्ण समय संगम जुगर अटे। सर्वशक्तिर सर्वगुणर परमात्मा स्नेहर ब्राह्मण परिवारर स्नेहर एवं कल्प पूर्वर ईश्वरीय अधिकारर एही समस्त प्राप्ति गुड़िक एही छुटिया जुगरे ही हेउछि। अन्य कौनसी जुगरे एही भली सर्वप्राप्ति होई परिबो नाही। तुम मानकु राज्य भाग्य मिलिबो, सुख शांति सबु किछि थिबो, किंतु परमात्मा मिलनर अतीन्द्रिय सुखर सर्व ब्राह्मण परिवारर स्नेहर आदि मध्य अंतर ज्ञान को जानिबार भाग्य एबे संगम जुगरे ही मिलिछि एवं सबु कल्परे मिलुथिबो। तेणु बापदादा सबु पिलांकर चेहरा द्वारा देखुछंती जे संपत्ति गुड़ी को जमा केते करिछंती। संपत्ति गुड़िक तो मिली जाइछि, किंतु समस्ते
ନିଜର ଜମା ଖାତାକୁ କେତେ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଜମା କରିଛି। ଏବେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଆଶା ଏହା ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରାଉ ଯେ ଏହି ଆତ୍ମାମାନେ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଗଲେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଏତେ ସମୟ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା, ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଦୂରରୁ ହିଁ ତୁମର ଅଲୌକିକତାର ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ଯଦିଓ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ପୁଣି ବି ଦୂରରୁ ହିଁ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେହିଭଳି ଚମକର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସେହିଭଳି ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡବଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବାପ୍ ଦାଦା ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ନିମିତ୍ତ ହିସାବରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହା ହେଲା ସବୁ ପିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜର ସଂଗଠନର ମିଳନ ବିଶେଷ କରି ମଧୁବନରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମଧୁବନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତେଜ କରିବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ତାହା ହେଲା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନସିକ ସେବା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅନୁଭବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି କଥା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କିଛି ନା କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖାଅ। କିଛିଟା ନିଆରା ପଣିଆ ଯାହା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧୁବନର ସତେଜତାର ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଡବଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଗ୍ରୁପର ମିଳନର ପାଳି। ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସିଟ୍ ନେଇଯାଅ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାପ୍ ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ବା ଡବଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାଧିକୁ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁଭଳି ଲଗନର ସହିତ ମେହନତ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବାହ ପିଲାମାନେ ବାହ କହି ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସେବା ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେହିପରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯେ ବାକି ରହିଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଦେବୁ। କାହିଁକିନା ସମୟ ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ବାପ୍ ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଚାନକ ଭାବରେ କିଛି ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସେବା ହେଉ ବା ନିଜର ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉ, ସେଥିରେ ଏବେ ଏବେ କର, କେବେ କେବେ ନୁହେଁ। ବାପ୍ ଦାଦା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଡିକ୍ସନାରୀରେ କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଏବେ ସଂକଳ୍ପ କରିଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ଦେଖିବି, କରିବି, ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଥିଲେ, ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ତେବେ ଡବଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ଏବେ କରିବା ବାଲା ଅଟ ନା କେବେ କେବେ ବାଲା ଅଟ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏବେ ଏବେ କରି ଦେଖାଇବା ବାଲା ଅଟୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, କରିବି ନୁହେଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ।
ମନେ ରଖିଥିବ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖିବ ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିଜର ସାରା ଦିନର ଚାର୍ଟ ଶୁଣାଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଲି କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନର ହାଲଚାଲ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ମନ କଥା କହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧର୍ମରାଜପୁରୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଇଦେଲ ନା, ତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିନେଲ। ତେଣୁ ଧର୍ମରାଜପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏବେ ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ କେହି ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ବି ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ବର୍ଷର କଥା ଛାଡ଼, ଅତି କମ୍ରୁ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଦେଖାଯାଉ, ତାକୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବ ରୂପରେ କରି ଦେଖାଅ। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ସାହସ ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପ ଦାଦା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟର ଏବଂ ସାହସର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଏବେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବି କମି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବ। ବାପ ଦାଦା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଚାବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ କାୟମ ରଖିବ। ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଏବେ ଏବେ କରିବି, ଦେଖିବି ନୁହେଁ, ସେଭଳି କହିବାର ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ହୋଇଯିବ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବାପ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡବଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀର ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ବାକି ବାପ ଦାଦା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଳାଫଳର ସମାଚାର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ଯେଉଁ ସେବାର ଯୋଜନା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କମି କରି ନାହିଁ କି ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ କମି କରି ନାହିଁ। ଏହି ବରଦାନକୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଭାରତର ତଥା ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାକୁ ସାକାର କରିବାର ପଦ୍ମାପଦମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ବର୍ଷରେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କଥାକୁ ସାକାରରେ କରିବାର ଅଛି ତାହା ତ ଶୁଣାଇ ଦେଲୁ ଯେ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଦେଖୁ ତାକୁ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଚମକ ଦେଖାଯାଉ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଅଛି ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସର୍ବଦା ହସ ହସ ଚେହେରା, କୌଣସି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବା ଭଳି ଚେହେରା ନୁହେଁ। ବାପ ଦାଦା ତ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖ, ମାୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥିଶାଳାରେ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କର। ଏହି ଦୁନିଆ ତୁମମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ଅତିଥିଶାଳା ଅଟେ। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ହେବ। ଘରର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅବ ଘର ଚଲନା ହେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବାତାବରଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହେବା ଦରକାର, ଚାହେ ଭାରତରେ ଚାହେ ବିଦେଶରେ। ଏବେ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଦେଖାଅ। ତେଣୁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ, ଅତିଥିଶାଳାରେ କାହାର ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି, ଯିବାର ଅଛି, ଏହି କଥା ମନେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନର ସଂକଳ୍ପକୁ ତଥା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଗଠନରେ ମାୟାର ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରି ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ମାୟାର ଏହି ତୁଫାନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ ତୋହଫା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅନୁଭବକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଗୋଟିଏ ଲିଫ୍ଟ ଭଳି ଲାଗିବ। ଗିଫ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାର ସାଧନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ଏବଂ ସାହସର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ି ଚାଲ ଏବଂ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲ। ଏବେ ତ ଉଡ଼ିବାର ସମୟ। ନିଜର ଡେଣାକୁ ସର୍ବଦା ଚେକ୍ କରୁଥାଅ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉ ନାହଁ ତ? ବାପ ଦାଦା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାରକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀମତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ତ?
जदि पसंद आसुची तेबे ताली बजाओ। अच्छा यही ताली को प्रतिदिन मन पकाइब, निजे निजे मन भितरे बजाइब, बाहरे नुहे मने मने बजाइब। यह तुम पाई होमवर्क दियागला। अच्छा 90टी देशरू 2300 भाई भौणी आसीछंती। 5टी जाक महाद्वीपर भाई भौणी मानक अलग अलग ग्रुप रे छिड़ा करागला। 1 रे अमेरिका, कनाडा एवं कारेबियन रो भाई भौणी माने, 2 रे ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी, 3 यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट, 4 आफ्रिका, दक्षिण आफ्रिका, मॉरिशस, 5 रे रशिया, CIS, बाल्टिक देश गुड़िक। एमानी समस्ते आगकू बढ़िबार संकल्प मध्य करिसंती एवं परस्पर भितरे वार्तालाप मध्य करिसंती। बाप दादा पाखकू समाचार मध्य आसुछि। एबे समस्ते एभर रेडी अर्थात सर्वदा प्रस्तुत रहुथिबा संगठन तैयारी कर। जेउ देशरू जेतिकी आसीछंती बाप दादा सेही देश गुड़िकरे पुरस्कार मध्य देबे, किंतु कौन पुरस्कार देबे ताहा सेतिकी बेले देखिबो। किंतु डबल पुरुषार्थी पिला मानकर सबु अंचलर संगठन को एही कथा कुहा जाउछि जे जेउ ग्रुप भी नंबर 1 हेबो ताकू पुरस्कार दिया छिबो। गोटिए देशर गोटिए सहर रे जेते भी सेवा केंद्र अछि, धरिनियो अमेरिका एवं तार संबंधित जेउ सब देश गुड़िक अछंती, सेमाने समस्ते निज निज भितरे विचार विमर्श करी कार्यक्रम प्रस्तुत करंतु जे एठारे आमे समस्ते निर्विघ्न रहिबु, एभर रेडी रहिबु, मायाजित होई रहिबु, स्नेही हेबा सहित सेबारे सहयोगी होई रहिबु। एथिरे जे नंबर 1 हेबो ताकू बाप दादा प्राइज देबे। अच्छा ठीक अछि, जणकू नुहे 3 जणकू दिया जिवो, प्रथम द्वितीय तृतीय 3 नंबर पर्यंत। एमिति तो जणकू ही दिया जिए, किंतु तुमे माने जेहेतु डबल पुरुषार्थी अट तेणु 3 जणकू सुजोग दिया जिवो। कौन पसंद तो? जदि हाँ तेबे हाथ हलाओ। पसंद तो? केते समय दरकार? एहाकू टीचर माने सुनांतु। प्राइज नेबा पई केते समय दरकार सुनाओ। समस्ते कहले फेब्रुआरी मास पर्यंत। एबे सबु देशर टीचर माने हाथ उठाओ। ठीक अछि तो प्रस्तुत होइछिबो तो पुणी बाप दादा प्राइज देबे, बहुत भल कथा। एथिपाई ताली तो बजाओ। अच्छा भारतर पाली मध्य आसीबो। एबे तो तुम मानकर पाली। बाप दादा मध्य खुशी हेउछंती, बाहा तीव्र पुरुषार्थी पिला माने बाहा। अच्छा चारिआडर तीव्र पुरुषार्थी साहस एवं उमंग उत्साह रे उडुथिबा, चालिबा वाला नुहे उड़ीबा वाला, चारिआडर बाबांको समान संपन्न एवं संपूर्ण हेउथिबा, बाप दादांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी, सर्वदा बाबांकर जुगल स्वरूपर अनुभव एवं सहयोग नेउथिबा बाबांकर प्रत्येक सिकिलधे स्नेही पिला मानंकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। दादी मानक सहित बाबांक सहित तुम मानकर मध्य सहयोग रहिछि ना। पिला माने एवं बाबा उभयंकर सहयोग रे यज्ञ चली आसीछि एवं आगको मध्य चालुथिबो। निमित्त तो तुमे माने ही अट। साकार रे मध्य जणे जदि किछि कहुछि तेबे अन्य जणे ताको स्वीकार करि नेउछि। एही भली परस्परर सहयोगी होई उडुछ। बाबा तुम मानंकु उड़ीबार देखि खुशी हेउछंती। दादी जानकी कहिले गुलजार दादी कमाल करूछंती, से तो साथी रे ही अछि। बाप दादांकर एही शुभेच्छा रहिछि जे तुमे समस्ते जेउ माने निमित्त अट सर्वदा एक होई रही थाओ। समस्ते देखंतु, भिन्न भिन्न नुहे, समस्ते एकमत देखा जांतु। जणे कहिला अन्य जणे तार मतामत देला एवं समस्तंकर मत एकमत होई गला। सेथि पई तो यज्ञ चालुछि। तुम मानकर एकता द्वारा ही चालुछि। चाहे बाहर को देखा न जाऊ, किंतु संकल्प रे विचार रे एक होई रुह एवं यज्ञ को आग को बढ़ाई चल। कहीं एबे तुम मानक उपरे समस्तंकर दृष्टि रहिछि। अच्छा वरदान। निजर श्रेष्ठ मनोवृत्ति द्वारा शुद्ध वातावरण सृष्टि करुथिबा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। निजर श्रेष्ठ मनोवृत्ति द्वारा शुद्ध वातावरण सृष्टि करुथिबा सदा शक्तिशाली आत्मा भव।
ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବା ଭାଇବ୍ରେସନରେ ଟଳମଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମର ବୃତ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। କେହି କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହିଁ ଏହିପରି ଅଟେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାରଣରୁ ହିଁ ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଥବା ବ୍ରତର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦିଅ, ତାହା ହେଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜେ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣମୂରତ କରିବା ହିଁ ମହାଦାନୀ ହେବା। ନିଜେ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣମୂରତ କରିବା ହିଁ ମହାଦାନୀ ହେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରହୁ। ତେବେ ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି କେବେ ବି ଅନୁମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ସାଧାରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାର ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଲାଗିବ ଯାହାକି ଏ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କହିଥିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ଭଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ଥିବ ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।